آپ کی اور میری نیت کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری تربیت فرمائی۔ وہ کہتے ہیں جدو کسی مسلمان دا بیاہ ہو جاندہ ہے تو بیاہ دے کچھ سالوں دے بعد مسلمان ایک گل کردا ہے جی اللہ مینوں پتر دوے تے میرا پتر میرے بڑھاپے دا سہارا بنے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں انج دی گل کرنا جائز ہے پر ثواب نہیں۔ بندہ انج کہندا جی اللہ مینوں پتر دوے تے میرا پتر میری دنیا بھی سنوار دے میری آخرت بھی سنوار دے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اب اس کی کوئی نیت سمجھ آتی ہے، کوئی نیت اس کی کیا ہے۔ Why the people get the education? What's behind the purpose? لوگ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، پیچھے مقصد کیا ہے؟ اگر تو مقصد ہے نوکری حاصل کرنا تو یہ جائز ہے، عہدہ حاصل کرنا تو یہ جائز ہے، لیکن کاش پڑھتے وقت یہ نیت ہوتی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا عاجز بندہ بنوں گا۔ اب اس کی نیت ہے۔ whether that you're passing in a street، آپ ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں اور گزرتے گزرتے ایک مسلمان کے چہرے کو دیکھا، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کے صرف جسٹ مسکرائے، having this intention، اس نیت سے کہ آمنہ کے لال بھی مسکرایا کرتے تھے، آپ نے اس کو دیکھ کر لمحہ بھر جو مسکرائے تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ رات کو آپ نیند کرنے لگے ہیں، نیند کے اندر کوئی تسبیح تو نہیں پڑھنی، آپ تو سو جائیں گے 6 گھنٹے 8 ہے، پتہ کتنے گھنٹے سوئیں گے، لیکن نیند کرنے سے پہلے خیال دل میں آ گیا میں اس لیے سو رہا ہوں کہ جب اٹھوں گا میں رب کی عبادت کروں گا، اب سونا بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ اچھی نیتیں کر کے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس بیان کو بڑی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے یہاں پہ جو لوگ نقیب محفل ہوں یا بیان کرنے والے خطیب عالم ہوں تو وہ کہتے ہیں بھی عوام بیچاری سبحان اللہ کہیں، اور وہ رائٹ پہ ہوتے ہیں بھی عوام کہے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ مسلمان اچھا وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، لیکن ہمارا یہ ہوتا انداز کبھی دل کیا تو کہہ دیا، کبھی دل کیا تو نہیں کہا۔ A common person talks per day over 3000 words۔ عام جو بندہ گلاں کرے سویر تو لے کے راتی سون تک وہ 3000 تو بہتیاں گلاں کر جاندہ ہے۔ بندہ راتی بے کے حساب لاوے اللہ نے میں انی سونی زبان دیتی، آج میں جو 3000 گلاں کیتیاں کوئی آمنہ دے لال دی گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے، میں اپنے رب دی بھی گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی ہے، تو پھر وہ حساب لگاتا ہے۔ تو جو سبحان اللہ نہیں کہتے میں ان کو یہ واقعہ سناؤں تاکہ پھر وہ سبحان اللہ کی عادت بن جائے۔ یوسف علیہ السلام 12 سال مصر کے قید خانے میں بے گناہ قید کاٹی، اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں رہائی عطا کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں اسے مصر ملک دا بادشاہ بھی بنا دیتا۔ جو بھائی سبحان اللہ نہیں کہتے، میں یہ واقعہ ان کے لیے سنا رہا ہوں، معاف کیجئے گا۔ تو چند سالوں کے بعد اسی مصر ملک میں قحط پڑ گیا، تو یوسف علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اعلان کیتا بھئی اپنے کار دے جی مینوں گنواؤ، لائن بنا کے میرے ہتھاں چو اپنے کار والے نے لنگر لے لو۔ لوکی اپنے کار دے جی آ کے 10 لائن بنا کے لنگر لیندے گئے۔ اس لائن دے وچ ایک 16 یا 17 سال دی عمر دا نوجوان منڈا انہیں بھی لنگر لیا، پر وہ لنگر لے کے گھر نہیں گیا، ایک سائڈ تے کھلو گیا۔ جدو سارے ٹر گئے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھی نوجوان تو لنگر تے لے لیا مڑ گھر کیوں نہیں جاندا؟ عرض کردے نے مینوں ایک باری ذرا غور نال ویکھو میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا تو دس کون ہے؟ عرض کردے نے جدوں تواڈے اوتے زلیخا والا غلط الزام لگ گیا سی، جس بچے نے پنگوڑے وچ تواڈی پاکی دی گواہی دتی تھی وہ بچہ میں ہوں، وہ بچہ میں ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا ماتھا چوما، گلے لگایا، گھر لے کر آئے، عزت دی، تحفے دیے، اللہ نے وہی نازل کی تھی۔ یوسف کی گل ہے،
ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ। अर्ज कर दिन मालिक इन्हें मेरी पाकी बोली सी, इन्हें मेरी पाकी बोली। तो अल्लाह ने फरमाया यूसुफ, अगर कोई तेरी पाकी बोले तो उसे प्यार करता है, अपने घर ले आता है, जो मुझ रब की पाकी बोलेगा मैं उसे जन्नत का घर अता फरमा दूंगा, मैं उसे बख्शिश का तोहफा अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। एक बेचारा गरीब सा बंदा सी, गल गल ते सुभान अल्लाह कहंदा, अनपढ़ सी। मैं कहा पा हर गल ते सुभान अल्लाह कह छड़दा। वो कहंदा गुनाहां नाल अंदरों इन्ना कोई पलीत हो गया, मैं पाक रब दा नाम लेना, अल्लाह उस नाम दे सदके मेरा सीना पाक कर छड़े। सुभान अल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह पाक है। इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया, ओदा काम है फूका मारेगा तो बंदे सारे मर जाएंगे। इन्नी कोई उन्हें दी आवाज़ दे विच जनाब जी चीख पुकार होगी, कलेजे फट जाएंगे, वो सूर फूकणगे, उन्होंने कहते फूक मारनगे। पर अल्लाह ने उन्होंने हुक्म दिता है, इसराफील तू कयामत का अजाब नहीं देना, अगर कोई एक बंदा मुँह चो कह छड़े सुभान अल्लाह तो 40 साल तक कयामत का अजाब नहीं देना। किन्ने साल? 40 साल। उलमा ने वंड की शरह दे विच कहंदे ने जे अगर एक बंदा सुभान अल्लाह कहे तो अल्लाह क़यामत दा अजाब 40 साल रोक लैंदा है, तो बंदा अपने घर बह बह के अल्लाह अल्लाह करे तो अल्लाह दुनिया के अजाब ही रोक छड़ेगा। तो हम लोग मूड में आके सुभान अल्लाह कहते हैं। कभी हम इसलिए सुभान अल्लाह कहें कि मेरा रब मेरी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। मेरा वो रब इतना प्यारा रब कि मैं जब सो जाता हूँ तो मेरे नाक के नथनों के पास 2 फरिश्ते, मेरी आंखों के पास 2 फरिश्ते, मेरे कानों के पास 2 फरिश्ते, मेरे होंठों के पास 2 फरिश्ते, कुछ मेरे वजूद के पास मेरी नींद की हालत में मेरी हिफाजत करते हैं। कहीं आमना के लाल का उम्मती सोया है, कान में कीड़ी ना चली जाए। तूने कौन सा भी रब ताला को जनाबे वाला इतना कोई काम करके दिया हुआ है, इतने फरिश्ते तेरी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो ये अल्लाह की मोहब्बत है। जब वो इतनी मोहब्बतें और नवाजिशें करता है तो फिर बंदा अल्लाह ताला की नेमतों को देख देख कर कहे सुभान अल्लाह। आपके पिंड के अंदर कोई बंदा ऐसा हो, आपने देखा हो कभी, यू हैव ऑब्जर्व, आपने कभी देखा हो, वो बंदा है सी पहले बहुत गरीब तो यकदम हो गया हुण अमीर। पहले खोती ते भी बहंदा सी, हुण पराडो ते बहंदा, पैसा बहुत आ गया, इतना पैसा आ गया संभालिया नहीं जाता पिया। तो हुण उहदी टून बदल गई है, लहजा बदल गया है, गफलत आ गई है। पहले तो मसीतिया हुण बिल्कुल आंदा ही नहीं। तो वो फिर इन्ना कोई पैसा आ गया तो वह टुर गया वड्डी दुकान के उत्ते कपड़े लैन टुर गया। ये जिहड़ी मैं गल सुनांदा पे ये तुहाडे लई है, जरा सुनो कि तुहाडा शीशा मैं तुहानूं विखांदा पिया, अपना शीशा सामने रख के कि यार एक गल सुन लईए कि साडा हाल इंज दा तो नहीं हो गया। बंदा पहले सी कखपति, हुण हो गया करोड़पति, ते पराडो आ गए, टाइम लगदा नहीं पिया। हुण टुर गया वड्डी दुकान, कपड़े की दुकान, कहंदा मैनूं कपड़े वड्डे ब्रांड दा विखाओ, महंगे कपड़े विखाओ। उन्होंने एक थान खोलिया, कहंदा नहीं स्वाद है, होर विखाओ। होर खोलिया, कहना नहीं स्वाद, होर विखाओ। 40 थान खुल गए ने, पूरी दुकान खिलर गई है। उठ खलोता, कहना कोई मेरे लेवल का कपड़ा ही कोई नहीं इत्थे तुसां रखिया। उठ के टुर गया। दुकानदार बेचारा वेदा ही रह गया, यार इन्नी अक्कड़ बंदे विच एक भी सूट पसंद नहीं आया। अल्लाह पाक होया बिला तशबीह बिला तमसील, कहंदा है ओ बंदिया, ओ तेरे अगों मैं इन्ने सोहने सोहने फुल्लां दे थान खोल छड़े ने, फल्लां दे थान भी खोल छड़े ने। और किसी फुल नूं ते वेख के कह छड़ सुभान अल्लाह। इन्नी तो गफलत च आ गया, जिवें वो बंदा गाफिल हो गया। तो किसी फुल नूं वेखते, कदी एक अनार नूं बंदा खोले ना, अनार दी अंदरों पैकिंग चेक करे ना, एक एक दाने नूं वेखते कहे सुभान अल्लाह, मालिक कमाल पैकिंग है यार। किस फल को देखा, कोई नरम है, उसकी खुशबू है। फल यंजुर इला तआमिही, अल्लाह कुरान फरमांदा है ऊपर दी बुरकी वलते वेख। बंदा डेली बुरकी खाना है, ठीक है, वन ड्रॉट एक बुरकी लेता है, लेकिन बुरकी पे देखना क्या है? अल्लाह कहना बुरकी वाल वेख। मालिक की वेखा? कहंदा वेख ये जेड़ी अख है, ये अख तेरी लिबार्टरी है,
पहले बुरकी वल वेख किथे कोई कीड़ा ते नहीं, कोई मच्छर नहीं, कोई तिनका नहीं, कोई वाल नहीं। इस लिबार्टरी ने पाँच किता नहीं कोई शै गलत उहदे विच। हथ लिबार्टरी बनी, हथ ने क्या नहीं जी ये ठंडा है, ये बहुता गर्म नहीं। फिर नक लिबार्टरी बनी, बदबू नहीं आती भी, खट्टा नहीं। फिर जुबान लिबार्टरी बनी, 4 लिबार्टरियां ने तेरी एक बुरकी पास की थी, किथे बुरकी नु वेखते क्या चढ़ सुभान अल्लाह, किथे एक बुरकी नु वेखते क्या चढ़ सुभान अल्लाह। Oh, there was a rich person that in the whole this world, there is a renowned person, बड़ा मशहूर बंदा है। उन्हें कहते हैं I have the much wealth, मेरे को अन्नी दौलत है, if I want to call any blessing in the whole universe, अगर कहना दे किसी कोने दे कोई भी चीज़ पई है, मैं चाहवा ते मैं फ़ोन करा वो चीज़ मैं बुला सकता, मेरे को इन्ना पैसा है। अकड़े च आ गया, अंग्रेज सी, काफिर सी, अकड़ दे विच आ गया। अचानक ही होया, उहदे बदन दे उत्ते फालिज नहीं आया, ਉਹਦੀ ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਫਾਲਿਜ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਿਜ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵੈਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4300 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4300 ਵਾਰੀ। ਫਾਬੀ ਅਈ ਆਲਾ ਰੱਬਿकुमा तुकज़्ज़िबान। कदी बंदियां अपनी इस पुत्री ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਕਹਿ ਚਲ ਮਾਲਕਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। मेरे सुसर दुनिया तो टुर गए ने, वो कस्टम के बड़े अफसर सन, तो उन्होंने अख की दीद घट हो गई तो वो पिंडी गए वापस आए। तो मैं कि अब्बा जी की करन गया सी पिंडी? कहने पुत्र 2 लाख का टीका लवाया है, अख का पिछे पर्दा सुक गया। उन्हें कि 2 लाख का टीका लावांगे तुहाडे नसीब आ जाए नूर ते आ जाए। उस दिन फिर मैं बह के रिसर्च की नूर के बारे, तो लिखा इस अख के पीछे अल्लाह ताला ने नूर दा 1 करोड़ पर्दा बनाया। फाबी अय्य आलाए रब्बिकुमा। बंदिया कदी अख दो वेखते कह चढ़ अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सुभान अल्लाह नहीं कहते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को देख देख के सुभान अल्लाह कहते रहा करें। और ये सुभान अल्लाह मेरा वजदान कहता है, जब बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमा लेता है। आगे बढ़ते हैं, दरूद पाक के बारे में समात करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो मेरा उम्मती मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ता है वो क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। लेकिन अभी भी किसी ने सुभान अल्लाह बोला और किसी ने नहीं बोला। आपके जज्बात को सलाम, नहीं आपके जज्बात को सलाम। The people feel the honor just only one glimpse with Prime Minister। यकीन मानो लोग अन्ने वाह पागल हो गए हैं। वक्त के वजीर आज़म नाल एक निक्की जी तस्वीर आ जाए, बंदे सेल्फी लेंदे खुश होंदे ने, टीवी ते आवे अखबार ते आवे को वक्त दे बादशाह नाल मेरी तस्वीर है। पर एक हदीस जिहड़ी मैं सुनाई है, आमना दे लाल वो ने जिहड़े नबियां दे भी ताजदार ने। उन्हें कि जिहड़ा मेरा उम्मती दरूद पढ़ेगा वो कल कयामत मेरे नेड़े खलोता होवेगा। नेड़े किथे होवेगा? मेरे ईमान ना दसियो, जदों सरकार दे नेड़े होवांगे सदीक पाक नहीं खलोते होणगे उत्ते उमर पाक नहीं खड़े होणगे उत्ते, उस्मान गनी भी उत्थे होणगे ते मौला अली भी उत्थे होणगे, जरूर हसन ते हुसैन लजपाल भी उत्थे होणगे, उत्थे ख्वाजा और दाता भी होणगे ते नाले कुल 1,24,000 अंबिया भी उत्थे खलोते होणगे। वो स्टेज कैसा स्टेज होवेगा? इधर स्टेज दे 4-5 बंदे बहंदे ने, तो उस स्टेज दे उत्ते 1,24,000 अंबिया पैगंबर कौमेश रसूल भी होणगे ते नाले सहाबा भी होणगे, नाले हसन हुसैन लजपाल भी खलोते होंगे। कैसा मंजर होगा दरूद पाक की बरकत के नाल। और यहाँ लिखा हुआ है, उलमा ने इसकी शरह में लिखा है, मैं बताना ही चाहता हूँ कि जो बंदा दरूद पढ़ता रहता है, उलमा कहते उसको सरकार का कुर्ब इसलिए मिलेगा कि दुनिया में दरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसका सीना पाक कर देगा, फिर जाकर उसको कुर्ब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शानें बयान फरमाई है। और साइंसदानों ने एक बिल्ली नूं भी कुछ सिखाया
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਟਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਬਲਬ ਨੇ ਅਜ ਬਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਝਟਕਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਡੇਲੀ ਬਲਬ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਲਬ ਬਾਲਿਆ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਝਰਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੁਣੀਏ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਇੰਦ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਲਿਹੀਨ ਤਨਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰमान है, नेक बंदे का नाम भी लो तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। अंबिया का नाम लेना इबादत है, नेक लोगों का नाम लेना अल्लाह की रहमत है। किसी बंदे ने दसिया कि नेक बंदे नाल यारी लो, मैं कि क्यों भाई? कहना उन्हें कहा होवे सच्चा नेक, मैं कि ओदा की होवेगा। गल बड़ी सोहनी की थी, पर वो नेक बंदा लभो, फिर होवे नेक बंदा। नेक बंदे की दो निशानियां बड़िया सोहनिया ने। मौला अली पाक फरमाते हैं नेक बंदा होगा जिसकी तारीफ करोगे वो फुलेगा नहीं, तारीफ करोगे फुलेगा, जो उसकी खामी कढोगे उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। हम इंज का कोई नेक लभीए है, कोई इंज का इमाम लभीए, कोई इंज का माहौल लभीए, कोई इंज के पीर लभीए कि जिसकी खामी कढीए तो उन्हें गुस्सा ना आवे, तारीफ करे तो फुले ना। ये मौला अली पाक ने उन्होंने नेक बंदे निशानी दसे। अच्छा उन्हें कि नेक बंदे नाल यारी लाओ, मैं कहा होवेगा कि उन्हें कि नेक बंदे नाल यारी लाओ, इन्नी यारी लाओ, इन्नी यारी कि एक बारी ਉਹਦੇ दिल दे विच वड़ जाओ। उन्हें कि ਉਹ क्यों? उन्हें कि जब नेक बंदे दे दिल दे विच वड़ जाओगे तो अल्लाह नेक बंदे दे दिल नूं एक दिन 70 वारी निगाह मारता है। तो तुसी उत्थे बैठे होएगे तो उत्थे जब दिल ते निगाह पवेगी नाले तेरे ते निगाह पवेगी, तेरा बेड़ा भी पार हो जाएगा। इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन, कुरान मजीद की आयत है, बेशक अल्लाह की रहमत नेक बंदों के कुर्ब में होती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं सरकार की शान और इस्लाही गुफ्तगू लेकर आया हूँ। और असल में हमने बहुत पहले आ जाना था, लेकिन हम लोग राजनपुर में फंस गए वहाँ पर बयान में, और वहाँ से फिर आगे से मुल्तान और आगे लाहौर में शाह साहब की दुआएं हमें ले आई, तो यूँ पहुँच गए हम। अदरवाइज़ जो हालात थे आज लाहौर के ना, तो वहाँ लाहौर में APV नहीं मिल रही थी, अलग से फिर हमें गाड़ी करवा कर फिर आना पड़ा। बहरहाल सफ़र गुजर गया, अल्लाह ताला उस सफ़र की बरकतें हम सबको अता फरमाए, आमीन। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक जगह पे बयान फरमाया, वल्लैलि इज़ा सजा। अच्छा, जब कुरान कोई भी पढ़े ना, आपको समझ ना भी आए, आप इसलिए सुभान कहें, सुभान अल्लाह कहें कि ये कुरान मेरे नबी के होंठों को चूम चूम कर आया। अच्छा, आपका नाम क्या है? शौकत कुरैशी एडवोकेट। शौकत कुरैशी एडवोकेट, आपके गाँव वाले जानते हैं आपको? बिल्कुल जानते हैं आपको गाँव वाले? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से एक बंदा आपको वहाँ से खड़ा होकर आपको ढूंढ लेगा? सारे ढूंढ लेंगे, मतलब एक बंदा खड़े होकर इनको ढूंढ लेगा, दैट इज अ लायर। लेकिन कमाल है क़यामत वाले दिन इतने रश और भीड़ में ना माँ ढूंढेगी ना बाप ढूंढेगी, लेकिन कुरान ढूंढ रहा होगा। किधर है वो बंदा जो मुझसे प्यार करता था? कुरान ढूंढ रहा होगा वो बंदा किधर है? जैसे एडवोकेट बड़े फख्र से कहते हैं मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन कुरान उस बंदे को ढूंढ कर जन्नत में ले जाएगा जो कुरान से प्यार करता होगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी और आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं जिस गांव में जुमा पढ़ाता हूँ उस गांव का नाम है मलखा वाला। वहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं, कोई करोड़ हैं, कोई अरबपति हैं। उधर एक डॉक्टर बेचारा रहता था, पिंड का बंदा सी, डंगरां नूं टीके लांदा सी, तो वो 40 साल डंगरां नूं उन्हें टीके लाए, पर पिंड वाले तुहानूं पता किसी दी अल खराब कर छड्डदे ने, बंदे ना बिगाड़ छड्डदे ने। उहदा नाम पै गया अक्कड़बाज डंगर डॉक्टर। उन्होंने अक्कड़बाज कह छड़िया लोगों ने, हालांकि बेचारे कोई अक्कड़ नहीं सी, लेकिन गल सुनने वाली है बड़ी सोहनी। वो करदा की सी, वो सवेरे नमाज पढ़ के उन्हें अपने घर जाना, उच्ची आवाज़ उन्हें पूरा सिपारा कुरान दा पढ़ना।
पर पिंड में चौधरी रहंदे सन, उन्होंने किसी का 30 मंजा, किसी का 20 गां, किसी का किनियां। उन्हें कहना ओए बाद सिपारा पनी पहले जा, मेरी मंझ बीमार है, मेरी गां बीमार है, टीका ला। उन्हें कहना चौधरी वो मर्दी है, मर जाए, मैं सिपारा पहले पढ़ांगा फिर जावांगा। उतो मशहूर होंदा गया अक्कड़बाज, गल ही नहीं सुनता, अक्कड़बाज इन्ना मशहूर हो गया, उसका नाम पै गया अक्कड़बाज। उन्हें कुरान पढ़ना सवेरे सवेरे, उसकी बीवी अनपढ़ नाल बह के उन्हें पूरा सिपारा सुन लेना। 40 साल के बाद वो दोवें हज करन गए, वो बीवी मक्के फौत हो गई, बंदा मदीने फौत हो गया। वो जन्नतुल माला च दफन है, वो जन्नतुल बकी विच दफन है। ये कुरान की मोहब्बत उनको मक्के और मदीने ले गई है। When the body of Imam Hussain has been disconnected from the head, तो इमाम हुसैन दा सर अकदस एक तरफ थे, धाड़ मुबारक एक तरफ सी। बंदा बड़े अदब नाल पूछे इमाम हुसैन व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या माजरा हो रहा है? सर मुबारक एक तरफ है, धाड़ मुबारक एक तरफ है, तिलावत जारी है। तो गोया हुसैन की रूह मुस्कुरा के कहती है मुझे नाने के कुरान से प्यार ही बड़ा हो गया है। कुरान की मोहब्बत सीने में बसाएं। और इधर कबूर बहुत से जब कब्रों से मुर्दे खड़े होंगे, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई धाड़े मारेगा, लेकिन इतनी तपिश के अंदर कुछ बंदे अपने सर के ऊपर देखेंगे तो काला सा बादल होगा। वो बादल से पूछेंगे तू कौन है? बादल से आवाज आएगी मैं सूरह बकरा, मैं कुरान हूं, मैं तेरी हिफाजत के लिए आया हूं। हैं जी। और लिखा हुआ है जो 50,000 साल का दिन है ना, उसमें जो पहला 1,000 साल है, 50,000 साल का दिन, उसमें पहला वो इतना अंधेरा होगा कि बंदा अपने हाथ को भी अपनी आंख से नहीं देख सकेगा। इतना अंधेरा होगा, अपने हाथ को भी अपनी आंख से नहीं देख, इतना अंधेरा होगा। लेकिन उस अंधेरे में कुछ बंदों के चेहरे से ऐसे लाइट निकलेगी, नूर निकलेगा। लोग उनके कंधों को पकड़ पकड़ के कहेंगे इधर कर अपना चेहरा, हमें रास्ता नजर आए। वो कहेंगे इनके चेहरे से क्यों नूर निकल रहा है? क्योंकि ये सूरत कहफ की तिलावत किया करते थे। कुरान की मोहब्बत सीने में रखे। मैं आयत दोबारा पढ़ता हूँ, वल्लैलि इज़ा सजा। ज़हन बना ले ज़हन। सुभान अल्लाह। इसलिए कहें कि ये कुरान है और ये कुरान मेरे नबी पाक के सीने पे उतरा हुआ है। बड़ी प्यारी बात है। कुरान असल बेसिकली खजाना है। क्या है? आपके घर में भी होंगे। खजाना तब होता है जब संदूक महफूज हो। खजाना तब होता है जब संदूक। अब दोबारा समात करें, सरकार के दिल अतहर पे ये खजाना नाजिल हुआ। खजाना मौजूद है तो आपका दिल भी मौजूद है। समझ आ रही नहीं आ रही आप? वल्लैलि इज़ा सजा, ए प्यारे तेरी जुल्फों की कसम। A non-Muslim that who has translated the Quran in 1649, 1649 में कमोबेश जिस काफिर ने पहली मर्तबा कुरान का तर्जमा लिखा, वो कहते थे I have spent 2 years, मुझे तर्जमा लिखते कहते 2 साल लगे, but when I reached a verse, लिखते लिखते मैं एक आयत पे पहुंचा, my hand was shattered, मेरा हाथ कांप उठा, I put my pen down, मैं अपना कलम एक साइड से तर छड़िया, I shed my tears so bitterly, मैं सारी रात ज़ारों कतार रोता रहा। इस तसव्वुर में वो काफिर कहता है कि यारो जिस महबूब की जुल्फ की ये शान है उसका अपना क्या मकाम होगा। अल्लाह ने उनकी जुल्फ की कसम को बयान किया, उनकी जुल्फ की। वकील साहब मेरे साथ बैठ के, मैं वकील साहब को साथ ले लूं, वकील साहब हम लोग परिया पंचायत में, पिंडों में, देहात में कसम उठाते हैं, कसम उठाते हैं, परिया में निया देते हैं। जब हम कसम उठाते हैं उस कसम का मतलब क्या होता है? मैनू काबे दी कसम है, मतलब काबा पाक है। मैनू अल्लाह दी कसम है, मतलब अल्लाह पाक है। मैनू कुरान दी कसम है, मतलब कुरान पाक है। तू ते मैं गुनाहगार होके कह दिया अल्लाह पाक है, वाकई मेरा अल्लाह पाक है। तू ते मैं गुनाहगार होके कह दिया काबा पाक, वाकई काबा पाक है। तू ते मैं गुनाहगार होके कह दिया कुरान दी कसम है, वाकई कुरान पाक है। अल्लाह पाक होके पाक कुरान कहना लोगों मेरे महबूब दी जुल्फ भी पाक है। वल्लैलि इज़ा सजा, सोनिया तेरी जुल्फों की कसम। If I put my one hair from my head, अगर मैं सिर तो एक बात एक तोड़ के इन मैं नाली में सुट दिया, गली में सुट दिया, it will not grow up, ये बढ़ेगा नहीं,
پھلے گا پھولے گا نہیں, کیونکہ it has been disconnected from the body, اپنے یہ جسم سے جدا ہو گیا ہے. اگر کوئی لڑکا پڑھا لکھا بیٹھا ہوگا, سائنس کو جانتا ہوگا, وہ کہے گا مولوی تسی تے ان پڑھو, مولوی جی میں نے پتا ہے یہ باڈی کی ہوندی ہے. میں کہ پتر 10 باڈی کی ہے. کہنے مولوی جی اس باڈی کے اندر بڑے بڑے سسٹم ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا سرکولیٹری سسٹم ہے, پریفر سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, سینٹرل نروس سسٹم ہے. میں نے کہا پتر سوکھا کر. کہنے سر جی اس سسٹم کے اندر آرگن ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا دل بھی آرگن ہے, پھیپڑی بھی آرگن ہے, گردے بھی آرگن ہے, دماغ بھی آرگن ہے. میں کہ پتر سوکھیاں گلا کر, پنڈ میں تقریر کرنی ہے. کہتے ہیں مولوی جی آرگن کے اندر ٹشو ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا اس میں سیل ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا اس میں نیوکلیس ہے. میں نے کہا اس میں کیا؟ کہا اس میں نیوکلیئر پلازم ہے. میں نے کہا اس میں کیا؟ کہا اس میں پروٹوپلازم ہے. میں نے کہا اس میں کیا؟ کہا وما خلقت الانسان من الماء, اللہ نے کہا میں نے انسان کو پانی سے تخلیق کیا ہے. اگر پانی نہ ہوتا تو نیوکلیئر پلازم نہ ہوتا, نیوکلیئر پلازم نہ ہوتا تو نیوکلیس نہ ہوتا, نیوکلیس نہ ہوتا تو پھر سیل نہ ہوتا, سیل نہ ہوتا تو ٹشو نہ ہوتا, ٹشو نہ ہوتا تو آرگن نہ ہوتا, آرگن نہ ہوتا تو سسٹم نہ ہوتا, سسٹم نہ ہوتا تو وجود نہ ہوتا. اب تیرے اور میرے سر کا بال اگر کٹ جائے, بڑھتا نہیں ہے, جدا ہو گیا, مر جائے گا. لیکن امام بخاری نے لکھا ہے آقا کی زلف کے بال جو صحابہ میں تقسیم کیے گئے وہ بڑھتے بھی ہیں, پھلتے پھولتے بھی ہیں. تکبیر, رسالت, سرکار کی آمد, سونے کی آمد. وہ بڑھتے بھی ہیں, پھلتے پھولتے بھی ہیں. کیوں؟ کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بندہ پوچھے اے رضا 2 دفعہ زندہ کیوں کہا؟ 1 دفعہ کہہ دیتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. رضا نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا تو کہا زندہ ہے واللہ, جب جاگتی آنکھوں سے دیکھا پھر کہا تو زندہ ہے واللہ. تو واللیل اذا سجا میں کس کی شان ہے؟ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا اگر تم نعمتوں کا شمار کرو, جبکہ آیت میں لفظ ہے نعمت, ترجمے میں ہے نعمتوں, اوپر لکھا نعمت, نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ نعمتوں کا شمار کرو تو شمار کر نہیں سکتے. تو یہ کیا ماجرا ہوگا؟ نیچے نعمتوں, اوپر نعمت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جتنی بھی میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں ان سب میں سے کمال نعمت آمنہ کا لال تجھے عطا کی ہے. اس نعمت کی تم قدر کر لو تو تمہاری ساری نعمتوں کا میں تم سے حساب نہیں لوں گا. مالک وہ کیسی نعمت ہے؟ فرمایا اس سے جو آنے سے پہلے 600 سال تک انجیل جب آئی, اس کے بعد 600 سال تک آسمان سے کوئی الہامی علم نہیں آیا. 600 سال لوگ اتنے گندے ہو گئے. دا چائنیز ہسٹری ریویلز, چین دی ہسٹری وچ لکھا ہے دا پیپل ورشپڈ دا ورمز دا ڈیڈ باڈی آف ڈاگ. چین دے لوگ مرے ہوئے کتے دے وچوں جڑے کیڑے نکلتے سن انہاں نو اپنا خدا کہتے سن. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کوئی بتوں کو خدا کہتا, کوئی جھرنوں کو خدا کہتا, کوئی ہواؤں کو خدا کہتا, کوئی آگ کو خدا کہتا, کوئی ستاروں کو خدا کہتا. اور اگر کسی کا خاوند مر جاتا تو بیوی کو یا زندہ کنویں میں پھینک دیتے یا زندہ اس کو جلا ڈالتے تھے, اس کی چتا بنا کر. اس کی روح تڑپتی ہوگی مالک میرا گھر والا مر گیا, میرا کیا قصور ہے. ماں کو روڑی پہ پھینک آتے, باپ کو 200 درہم کا انہیں بازار میں بیچ ڈالا, بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آقا کے آنے سے پہلے رب کو جاننے والا کوئی نہ تھا, رب کو ماننے والا کوئی نہ تھا. پھر آمنہ کے لال آ گئے. آقا کیا آئے؟ آقا نے آ کے بتایا کہو لوگو لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں. پیر محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف والے کہتے ہیں وہ لوگوں دکاندار سودا بھی ویچدا ہے تے گاہک نو پہلے سودا وکھاندا ہے تے پھر سودا ویچدا ہے. وہ کنج دا ماہی مدینے والا مصطفیٰ ہے, اللہ وکھایا نہیں, اپنا چہرہ وکھا کے رب منوا لیا جی.
अपना चेहरा विखा के रब मनवा लिया जे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितने हम पे एहसान हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तेरे बदन पे इतने बाल नहीं जितना मुस्तफ़ा के तेरे ऊपर एहसान है। अब आप कहें कैसे मौलवी साहब, आइए मैं जरा मजीद आगे बढ़ता हूँ। मौलाना रूम ने दी वंड की थी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने बकरियां पे चढ़दे सन जंगल दे विच ते एक बकरी अपने इज्जड़ तो विछड़ गई ते ओदे पीछे बगियाड़ लग गया ते बगियाड़ भजिया, बकरी भी भजी पर बकरी ज़्यादा देर तक भज नहीं सकती ते ओ बकरी अगे उन्हें चाती मारी ते अगे वड्डी खाई सी, उन्हें के पिछे भी मौत है ते अगे भी मौत है। उन्हें उस खाई दे विच छाल मार दी। वो खाई नहीं सी, वो दल दल सी, वो विच खुबदी गई, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਲ ਦਲ 'ਚ ਖੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमांदे ने ओही विच खुबदा गया ते ओही विच खुबदी गई। थोड़ी देर बाद बकरी हंस पई ते बगियाड़ ने कहा हांसे तेनू कादे चढ़े ने, तू भी मरनी पई ते मैं भी मरना पिया, हांसे कादे ने। ते मौलाना रूम ने कमाल वंड की थी। बकरी ने कहा चलिया तू ए ला वारसा ते मैं वारसी, मेरा वारिस है आजड़ी चरवाहा, ओ मैनू लभेगा, लभदे लभदे इथों आके मैनू ते कढ लवेगा, तेरे सिर ते सोटा भी मारेगा। मौलाना रूम कहते 1,24,000 कमोबेश अंबिया पैगंबर रसूल आए। अल्लाह ने किसी नबी को किसी रसूल को इजाजत ही नहीं दी कि आपका उम्मती मर जाए, आप उसकी कब्र में जा सकते, फकत इजाजत दी है तो आमना के लाल को इजाजत दी है। ए प्यारे, आपका उम्मती मर जाए ये लावारसा नहीं है, आप इसके वारिस हैं। आप जाइएगा इसकी कब्र में वद्दुहा के चेहरे की पहचान कर लेगा, इसका कब्र का सफर भी सौखा हो जाएगा। आमना के लाल के हम पे बड़े एहसान है। यकीन माने जब ये आयत पढ़ता ना बंदा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बदी। इन दिस वर्स दे आर द पर्सन दैट हु बी रिलेटेड द फ्लेश एंड द ब्लड रिलेशन। इसमें जो तस्वर दिखाया जा रहा है वो खूनी रिश्ते हैं। भाई भी खूनी रिश्ता है, औलाद भी खूनी रिश्ते हैं, हाँ जी, बेटे भी खूनी रिश्ते हैं, बहन भाई माँ बाप खूनी रिश्ते हैं। लेकिन आयत में ये बताया जाए तेरे खूनी रिश्ते छोड़ देंगे पर आमना के लाल वहाँ भी काम आ रहे होंगे। इतनी मोहब्बत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे करते हैं, इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को अगर हम आगे बढ़ाएं, गुफ्तगू को आगे समेट के चलें। हमारी इस मस्जिद में इमाम साहब किधर हैं जी? ये आपको खड़ा करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि ये वाकई इनको याद रहे। एक लम्हे के लिए आप खड़े हो जाएं, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, नाराज भी नहीं होना है ना। आई लव यू। जी वो इमाम साहब खड़े थे, इमाम साहब बैठ गए। फिर इमाम साहब है, अचानक ये हुआ कि नमाज सुबह हो रही है, कितने बजे? 5:30। इनका मूड बदल गया। इन्होंने कहा जी 5:45 जमात खलोवेगी। अचानक बैठे बैठे तो विच कोई चौधरी सी, विच कोई वडेरा बाबा से। उन्होंने कहा मौलवी जी तुसा कल ऐलान तो किया ही नहीं, तुसी अज 5:30 पढ़ाओ तो कल तो तुसी 5:45 पढ़ाओगे। नहीं जी बस मैं कह दिता जी 5:45 होगी। हुण बंदे ने जाना सी अपना डंगरां नूं पट्ठे पाने सन तो 15 मिनट का गैप आ गया। हुण कई तो जनाब जी बहस करते पन, कोई दिल विचों जिन्हें वट चढ़ता पाया कि मौलवी यार अपने फैसले का पुछदा नहीं, शुड बी कंसल्टेड विद द मुक्तदी। मुक्तदी नाल मशवरा तो करना चाहिए। एक गल है यार, कुछ ने बाहर गुबार जाके कढ़िया, कोई ने अपने पिंडे जाके गुबार करिया, किसी ने जाके गली च कढ़िया गुबार, किसी ने मौलवी नाल अंदरों पा लिया गुबार। एक सिर्फ दिस इमाम दैट हु इज सर्विंग हियर फॉर अ लॉट ऑफ ईयर, कितने सालों से यहाँ खिदमत कर रहा है इमाम, अचानक एक नमाज का टाइम बदलिया तो बंदे दे मूड बदल गए ने। लेकिन कुरान अल्लाह फरमांदा कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। ए प्यारे, तो नमाज की हालत में जिधर आपका दिल करता है रुखे ज़ेबा कर लीजिए, हम किबला उधर बना देते हैं। मोहल्ले का मौलवी एक वक्त बदले तो लोगों के अंदाज बदल जाते हैं, और मेरा मुस्तफा चेहरा बदलने अल्लाह किबला उधर बदल देता है, उधर किबला अल्लाह बदल देता है। और लफ्ज है फलनुवल्लियन्नकल किबलतन तरदाहा, तेरी रजा के लिए, तेरी रजा के लिए।
ہاں جی بحث چلی صحابہ کی آپس میں بحث چل گئی صحابہ کی بحث چلی بحث کس بات پہ چل رہی ہے وہ قرآن دیاں کوئی 2 آیتاں انج دیاں نے جڑیاں وڈیاں آیتاں نے بحث چلتے چلتے آ گئی بحث آ گئی ایک آیت پہ آ گئی لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا لیکن کمال ہے کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں اس سے بھی بڑی ایک آیت ہے انہوں نے کہا وہ کیسے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہا کون سی کہا ایک بہت بڑی آیت ہے وہ آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ فرمائے گا پیارے ہم تب تک آپ کو عطا کرتے رہیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے آقا آپ راضی کب ہوں گے سرکار نے فرمایا جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں چلے گی میں راضی نہیں ہوں اتنی پیاری آیت اور یہاں پہ اسی آیت کی تفسیر میں امام غزالی نے کمال جزیہ لکھا ہوئے یقین مانے جزیہ سننے والے امام غزالی کہتے ہیں مسلمان کسے مقام تے ہوئے جو انہوں ماڑی جی سٹ بھی لگے تو نبی دے دل نو تکلیف ہوتی ہے سرکار اتنا پیار کرتے ہیں ہم سے اتنا سرکار ہمیں نوازتے ہیں جی ہم مدینہ پاک چلے گئے اور مدینہ پاک میں جناب جی ادھر سے ایک کسی بندے کا لاما لے کر گئے وہاں ایک منڈا رہندا سی اتنے جوان تے وہ لاما اے سی پتر گل سن تینوں کدی فون اسی کردے ہاں تو فون تے گل گول مول کر چھڑدا ہے دوجیاں دے منڈے 60 تو 70 ہزار تک کلدے نے تو ہر مہینے 30 تو 35 ہزار کلدا ہے تے گل گول مول کر چھڑدا ہے وچ گل کی ہے تسی جا کے میرے پتر نو لاما دیو تے آمنے سامنے بیٹھ کے شاہ جان بھی پوچھ کے آئے ہو اصلی گل وچ کی ہے تے نوجوان جدوں آئے نا تے سامنے گنبد خضرا سی سبحان اللہ تے نوجوان بیٹھا سی میں کہ پا تیرے ابے نے ایک گل کیتی ہے وچ گل کی ہے کوئی مسئلہ تے مینوں دس اتنی دیر تھی بچے نے گنبد خضرا کو دیکھا آنکھوں میں سے آنسو آ گئے میں کی گل ہے کہندے میں مدینہ پاک تو 1200 میل کم و بیش پرا رہنا پر جدو جمعرات ہوندی ہے میں مدینے آ جانا میں جمعرات مدینے گزاردا ہوں تے جمعی مدینے پڑھنا ہوندا ہے تے انج میرے ہفتے 2 دہاڑیاں کٹ دیاں نے تے مہینے 8 دہاڑیاں میرا ٹوٹ جاندیاں نے تے میں دلوں تہیا کیتے مینوں ککھ بچے نہ بچے مینوں مدینے دا جمعہ بچ جائے یہ محبتیں ہیں اور میں نے اسلام آباد کے ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب ایک میں نے اسلام آباد کے ایک نیب کے افسر کو دیکھا وہ بہت بوڑھا ہے بیچارہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد لجپال کی آمد امام کی آمد سردار کی آمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا تو وہ جو میں ابھی سنانے لگا ہوں ایسے لگتا ہے میں آپ کی بات سنانے لگا ہوں آپ فیل کیجئے گا یہ میں آپ کی بات سنانے وہ بوڑھا ہے اور آپ نے محلے میں بوڑھا دیکھے اس بوڑھے کا تصور بنا ہے نیب دے محکمے میں بوڑھا ہے وہ دی بیوی نو 10 سال تو فالے جیڑے بندے نو پتہ ہے جدوں بیوی بیمار پے منجے تے پے سارے گھر دا نظام بگڑ جاندا ہے وہ دی بیٹی نو 3 واری ہیپاٹائٹس ڈکلیئر ہو گیا تے جیڑا انج دا بابا بیٹھا ہوئے جدی تی بیمار رہندی ہو یقین منو اس بابے کو لوگ پوچھو لوگ تی دا رشتہ نہیں لیندے جنہیں دا بیٹیاں بیمار نے گلاں کرنے پاجنوں ٹی بی ہے انہوں جننے نہ لاؤ رشتہ اور خود that he is a patient of a cardiology center in لاہور خود دل دا مریض ہے ہر مہینے لاہور چو کارڈیالوجی سینٹر چو دوائی لین جاتا ہے وہ نیب دا وڈا افسر سی کوئی بندے دی فائل پھڑی کرپشن والی انہوں نے او دے کمرے چ آ کے 5 کروڑ روپیہ ٹیبل تے رکھیا کنا اسی میں کو غریب بندے کروڑ بول دے ڈر لگتا پہ 5 کروڑ روپیہ ٹیبل تے رکھیا او دی بیوی نو 10 سال تو فالج ہے بیٹی نو ہیپاٹائٹس ہے خود دل دا مریض ہے ہی از اے فزیکلی لوکنگ سو ویک جسمانی طور پہ لاغر ہے لیکن اس کمزور بدن میں دھڑکنے والے دل میں عشق مصطفیٰ ہے 5 کروڑ جدو سامنے ویکھے نا تو کہندہ ہے میں نہیں لینا کتے میرے مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے ہوئے یا کبھی نوجوان بیٹھ کے سوچے یار جب میں نمازیں چھوڑتا ہوں کہ میرے آمنہ کے لال ناراض نہ ہو جائے ابھی یہ وکیلوں کو پتا ہوگا بیچ کے دنوں کے اندر ہمارے وقت کا بیچارہ وزیر اعظم کہیں گیا سعودی عرب پتہ کسی ملک میں انہوں نے اس کو کوئی گفٹ دیا ہے وہ پتہ گفٹ 1.5 کروڑ کا ہے پتہ 2 کروڑ کا بتا ہی نہیں